द्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन कहले भद्राया वाम भागे रथ चरण युक्तं ब्रह्म रुद्रेन्द्र वंद्यं कलेर्वेदानां सारमेकं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म नमामि। पिला माने गहल चहल नकरी निज निजर स्थान अलंकृत करी बस। करुणा वरुणालय चिरचिन्मय चिदानंद पुरुष अच्युतानंद पूर्ण ब्रह्म विग्रह मूर्ति श्रीमन श्री सत्यनारायण विभु अंतर्यामी लीलामय ईश्वर सत्यनारायण स्वामींकर सुंदर मणिमय आस्थान से लीलामय ईश्वर विभु अंतर्यामी निराकार विष्णुंकर अभय पदपंकज तले सर्वप्रथमे शतकोटी भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन कर सारिबा परे परे जगत बंदिनी कल्याणमयी करुणामयी वात्सल्यमयी कृपामयी कृपासागरी महामायी माँ महाकालींकर भय पदपंकज तले ए दिनाहीना झिय रुनुर अनंत कोटि मथा लोटा भक्तिपूत प्रणाम। नमस्ते 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 खुशी रे थांतु समस्ते माँ उग्रतारंकर भय पदपंकज तले चितमन को निवेशी सारिबा परे गुरु गुरुजन मानकर आशीर्वाद को मथा उपरे रखी गंतव्य पथर पथिक हेबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आज हेउछि पाला महायज्ञर अधिवास रजनी अधिवास रजनीर आम मानकर हेउछि प्रथम पर्याय प्रथम सोपान बा प्रथम थाक तेबे भगवान सुंदर पूजा चली पर हेउछि पवित्र मोधन जारु हेउछि जाग्रत माने जे पर्यंत मनरे पवित्रता जाग्रत न होईछि जे कौनसी देवादेवींकर पूजा आमे माने केबे हेले करि परिबा नाही आज्ञा हबनी ताले पाला काहे की आज्ञा ना पारु हेउछि पंडिते पांडित्व लारु हेउछि लाभ माने पाला देखिले किछिटा पांडित्व लाभ होई थाए मोटा मोटी आमे पंडित हबे पंडित आनी हबो आपण मानकर गायक उदयनाथ रथ शर्मा महोदय कहती पारु हेउछि पाप निशेषानि अनेक जन्मजात लारु हेउछि लाभस्य मुक्ति जात कीर्ति कीर्तयन्ति रे पहिले जन्म जन्मर पाप ताप पंडिते जहांकर माध्यम रे लाघव होई पारे ता हेउछि पाला। सर्वप्रथमे समय को सम्मान दबा को जाई गंतव्य पथर पथिक हेबाकू पड़िबो काहीकि ना काव्यकर्ता कहती श्रुति विभिन्ना श्रुतोयो भिन्ना नैको मुनिंगमतं जस्यं प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया कहले महाजन हजेन गतसह पंथा महत पुरुष माने जेउ पंथा को अनुकरण करि देई चली जाइछंती आम मानकु मध्य सेई पंथा को अनुकरण करिबा को हबो ताको पछ पछ जिबा धन विद्यार विवाद आज हेउछि बादीपाला महायज्ञर प्रथम रजनी गहल चहल न करी नीरवता रक्षा करिकी भगवानकर दरबार जो 2 घंटा बसिबा भगवानकर नाम कीर्तन गुणग्राम को गान करिबा नीरवता रक्षा करी प्रभुंकर नाम नबा हौ। सर्वप्रथमे पुराण पृष्ठा को खोलिबा पूर्वरु जेहेतु कलाकार मानकर चिराचरित प्रथा को अवलंबन करने को जाई सत्यनारायण हेउछंती आम मानकर आराध्य देवता सर्वप्रथमे से लीलामय विभु अंतर्यामी निराकार विष्णुंकर उद्देश्य रे धाड़ीटे समर्पण भाव तापर देखिबा पालाराइज कथा आग तो समर्पण आग शरण तापर तारण धनरे रही जा
ବିଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କର ଅଭୟ ପଦପଙ୍କଜ ତଳେ ଚିତ୍ତମନକୁ ନିବେଶି ସାରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ ହେଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯଜମାନ ସପରିବାରଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ ହଁ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆବାହନ କରିଛି। ହଉ ହଉ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ସେ ଦେବତା ଜଣକ ଆଚ୍ଛା। ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ, ତାପରେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠା କଥା ଦେଖିବା। ସାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସେ ଦେବତା ଜଣକ କହିଲେ ଶୁଣିବେ ଗୁଣି କଜନ ବାରେ ଡେରି ମନ କରନା ବାଟୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇପଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ଠିଆ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ତୋର ବଡ଼ ଠାକୁର କିଏ କହିଲୁ? ସାର୍ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ହଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଠାକୁର କିଏ? ବାଟୁରେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ଠାକୁର ଠିକ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବାହୁ ବଳିଆର ଭୁଜ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି କୈବଲ୍ୟର କଣିକା ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦରବାର ଉପରକୁ ଆବାହନ କରିଛି। ଡାକନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲେ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ଭାତ ହଜମ ହବନି। ସଂସାର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ହଁ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଦାମୋଦର ଇତ୍ୟାଦି, ସେଇ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ହଁ। ସେଇ ଲୀଳାମୟ ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ହଁ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳା ନେଇ ହଁ। ଅବତାର ପୁରୁଷ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂସାର ଭିତରେ ଅବତାରୀ। ତେବେ ଯିଏ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ କୃଷ୍ଣ। ସାର୍ କେମିତି ଏଇଟା କଥାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ? କଣ କହିବୁ? ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ କଣ କୃଷ୍ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଠାକୁର, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପରରେ, ଭୁଲ ହବ। ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି କଣ କହିଲେ? ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି, ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍ ଦ ପ୍ରୁଫ ଟୁ? ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। କାହିଁକି କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କହିବା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁକି କହିବା? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ନା କହିବା? 16 କଳା ଅଛି ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାରେ ତାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳା ଆଣି କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଅବତାରୀ, ଅବତାରୀ, ରାମ ହେଲେ ଅବତାରୀ। ତାରି ପୁଅରେ ଯେତେ ସଂସାର ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳା। ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳା ତାହେଲେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୁଇରେ ନାସ୍ତି, ଦୁଇରେ ନାହିଁ, 16 କଳା ହେବ କେମିତି? ବାଟୁରେ ଅସମ୍ଭବ। କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା ତହୁ କଳା କହିଲୁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ତେବେ 16 କଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବାହୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ମାନେ କହୁଛେ? ଏଇଟା ଭ୍ରମବଶତଃ। କଣ କହିବୁ? ସାରେ ଭୁଲ ହବ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନାସ୍ତି ଅଛି ରେ, ଅଛି, ଦୁଇରେ ହଉଛି ଜୀବ ପରମ, ତାହେଲେ 3, ତ୍ରିବେଣୀ ଧାର, 4 ବେଦ, 5 ପଞ୍ଚଭୂତ, 6 ଷଢ଼ ଚକ୍ର, 7 7 12, 8 ଅଷ୍ଟଦଳ, 9 ନବଦ୍ୱାର, 10 10 ଦିଗ, 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ, 13 କାକପଦ, 14 ଭୁବନ, 15 ତିଥି, 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବାହୁ। ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଜ୍ଞା କହିବେ? ମୁଁ ଶ୍ଲୋକଟି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି କଣ? କଣ? ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ତୁ। ୟାର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ତା ଅର୍ଥଟା କଣ? ନୀଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ହଁ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଶତଦଳ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ଉପରେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଶତଦଳ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଠାକୁରେ କାହିଁକି ବସିଲେ? କାଇଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବସିଲେନି? 100 ପଦ୍ମ ଉପରେ କାହିଁ ବସିଲେ? ସେଟା କଅଁଳିଆ ଲାଗିବ। ଆରେ ନୀଳ ପର୍ବତଟା କାହା ଉପରେ ଅଛି?
नील पर्वत उपरे शंख शंख उपरे शतदल पद्म हाँ। शतदल पद्म उपरे रत्न सिंहासन सन काहींकी काईकी तत्ते पुरा पचारुची मते पचारुछंती हाँ। शंख उपरे शंख केतବେଳେ बाजू नै से जगह रे पद्म उपरे बसिले पद्म आसनटा टिके कोणिया लागिवो नाई रे आज्ञा। तार किछि रहस्य रहिछि तार रहस्य? ए श्लोकर भावार्थ को टिके आनिबा तापरे विश्व वस्तु आडे को जिबा जी बाहरी हौ हाँ। जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु हां हेउछंती कोन 16 कला विशिष्ट प्रथमरु कहिछि कहिसंती तेबे कहिबार तात्पर्य कोन कहिले नील पर्वत उपरे काहींकी प्रभु शंख मध्यरे शतदल पद्म ता उपरे रत्न सिंहासन रे काहींकी रहिला काहे की बसिले प्रभु बाटुरे आज्ञा हिरणाक्ष आउ हिरण्यकशिपु हेउछंती दुई भाई हां ये सत्य जुग कथा दुई दैत्यंक भितरु आज्ञा जेतेबेले हिरणाक्षर मृत्युवरण ହେଲା बडर मोला। हिरण्यकशिपु नेला कोण कोण? भातृहंतार प्रतिशोध नेबा मो पई भाई के जे मारिचे मु ताऊ घांटी देबी भगवानଙ୍କ सहित କରିଲା कोण ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା चिंता कला ହେଲେ ହଁ। ହିରଣାକ୍ଷର ଏ, ପୁଅ ଏ, ହେଉଛନ୍ତି ପାଟି ପଣ୍ଡିତେ କିଏ ସେ ଆଗରେ ବସିକି ପାଟି କରୁଛ ପିଲାମାନେ चारिटा पिला तुम पार्टी करछो आमे राती सारा पार्टी करछु पैसा नबु तमे पार्टी करले के पैसा दबो ରହ ଗହଳି କର बस पार्टी कर ଧନରେ ହିରଣାକ୍ଷର ପୁତ୍ର ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା ଶଙ୍ଖାସୁର शंखासुर ବାପା हां ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ पाई ଶଙ୍ଖାସୁର हां ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ठीक ही କହିଲେ ଶୁଣିବେ ଗୁଣିକ ଜନ ହଁ। ବାରେ ଡେରି ମନ କରନ ବାବୁରେ ସେହିଠାରୁ ଶଙ୍ଖାସୁର କରିଲା ଗମନ ଶଙ୍ଖାସୁର ପଣ୍ଡିତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ठीक ही ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ठीक କାହାକୁ ତପସ୍ୟା କରିବ ନାରାୟଣ। ନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଅକର୍ମେ କର୍ମଦାୟକ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୋଗାରୂଢ ପୁରୁଷ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବ पास ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ प्रभु ଡାକୁଛି एको गुडी का ठिया ହେଇଛି प्रभु ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି आज की 2 दिन ହେଲା खाइनी କେମିତି ଡାକିଲା डाको सुनो କହିଲେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ओम नमः शिवाय पहले ओम नमः शिवाय ओम नमः रुद्राय ओम नमः शिवाय ओम नमः रुद्राय ओमकार बिंदु संयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमः ओम नजात नैव सम्भूत न च जाति पराभव नाना शक्ति धरं देव नकाराय नमः महादेव महात्मानं महायोगी महेश्वर महापापं हरं देव मोकाराय नमः ओ शिव शिवंकर शांति लोकानां कीर्तिवर्धनं शिवमेकं परं ब्रह्म श्रीकाराय नमः ओ वाहनं वृषभजस्य वासुकी कण्ठे भूषणं वामे शक्ति धरं देव वाकाराय नमः यत्र यत्र स्थित देव यत्र योगी योगेश्वर य गुरु सर्वभूतानां यकाराय नमः भगवान शंकरଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରିଲା ମୋ ସନ୍ଥ ସମାଜ ଅକର୍ମାଦାନୀ ବୋଲି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଅକର୍ମା କାହିଁ କହନ୍ତି ବାଟୁ ସେ କାମ ଦାମ କରନ୍ତିନି ଆଃ, ଆଉ ଅକର୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଉ ହଁ। କଣ ନେଇକି ଯାଉ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ କିଛି ଆଉ କଣ ସାଧାରଣ ବେଲପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସଦାସର୍ବଦା ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆରେ ଦରକାର ନାହିଁ ଭୋଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ହଁ। ସେଇ ଲୀଳାମୟ ଈଶ୍ୱର ମହାବାହୁ ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇଛି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି କଣ କହିଲା? କହିଲେ ଅକର୍ମାଦାନୀ ସେ ବୋଲାନ୍ତି କର୍ମେ
ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ହଁ ଦୁଇଟି ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ। କଣ କଲେ ସେ ଦୁଇ ବର କଣ? ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୂରଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା, ଦୂରଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଦୂରଶ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଦୂରଦର୍ଶନ ବୋଲେ ଟିଭି ଗୋଟିଏ ଦୂରଶ୍ରବଣ ବୋଲେ ରେଡିଓ ଦୁଇ ହଁ ଯେତେବେଳେ ବର ମୋ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ପୁଅରେ ଦୁଇ ବରକୁ ଧରିଣ ଶଙ୍ଖାସୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମିଗଲା। ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଶଙ୍ଖାସୁର ଦେବୀ ଚାଲା। କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ ଚିରଚିନ୍ମୟ ଠାକୁର ମୋ କୁନି ପୁଅଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ସର୍ବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏକବାର। ହରି ବୋଲ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟା ନେଇକି ଗଲା ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ଲାଭ କରି ଦୂରଦର୍ଶନ ଦୂରଶ୍ରବଣ ଶଙ୍ଖାସୁର ପଣ୍ଡିତେ ହଁ ମନରେ ବିଚାର କରୁଛି, ଠିକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତ ବାପା ଭୋଳା, ଭୋଳା ସତରେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ବର ବର, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ- ସତରେ କଣ ଫଳପ୍ରଦ ହବ? ଇଏ କାମିକା ନା ଅକାମି ଏ କଥାକୁ ବାପା ବିଚାର କରି କରି ଶଙ୍ଖାସୁର କରିଲା କଣ? କଣ କଲା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଦୂରଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟାକୁ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଲା। ବାହାରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଦେଖିଲା। ଆରେ କଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାଇଲା କଣ ଦେଖିଲା? କଣ ଦେଖୁଛି ହଁ ଜଣେ ସାଧୁ ହଁ ଆଉ 4 ଜଣ ପୁଅ। ସେ ସାଧୁ ଜଣକ କିଏ? ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ତାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର। ଚାରି ମାନସ ପୁତ୍ର ପୁଅରେ 4 ମାନସ ପୁତ୍ର କିଏ? କିଏ କିଏ ସନକ, ଏକେ ସନନ୍ଦ, ଦୁଇ, ସନତକ, ସନତକ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ କପିଳ। କପିଳ ଏମିତି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମେତ ପଣ୍ଡିତେ 4 ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି କଣ କଣ? ନା ବେଦଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ବେଦଧ୍ୱନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିଲା ଶଙ୍ଖାସୁର ମୋ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାରବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏତେ ମଧୁର ଲାଗିଲା ଶଙ୍ଖାସୁରର। ବାବା। ବାପା ଦୈତ୍ୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚୋରି କରିବି ଏ ବେଦ ଧ୍ୱନିରେ ମଜିଗଲା ସାଧାରଣ ଦୈତ୍ୟ କୂଳରେ ଜାତ ହେଇଥିବା ରାକ୍ଷସ। କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାଟୁରେ ଆଜ୍ଞା ଧାଡିଟିଏ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲୁ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା କଳା ଜୀବନରେ ବୁଲିଲୁଣୁ। ଆ ସାଧାରଣ କଥା ଇଏ ବେଦ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କଣ ଧାଡିଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲୁ। ହରି ହାଇ ଆଇଲା ରେ ମଞ୍ଚରେ ହାଇ ମାରୁଛି। ହରି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସ୍ୱାହା ତସ୍ୱ ଭର୍ଗ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଭୂରୁ ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତଶ୍ଚ ଭିତର ବରେଣ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛୁ। ଏଟା ଗାୟତ୍ରୀ ହଇରେ ହେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମଝିରେ ବି ଭୋରୁ ଭୋରୁ କହିଛି। ଏଟା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି କହୁଛୁ ବେଦ ବୋଲି ତାହେଲେ ବେଦ କଣ ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ହଉ ଧାଡିଟିଏ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଓମ୍ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭଃ ସମବର୍ତ୍ତତାଗ୍ରେ ଏବେ ଭୂତସ୍ୟ ଜାତ ପତିରେଖ ଆସି ସଦାଧାର ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ୟମୁତେ ମା ତସ୍ମୈ ଦେବାୟ ହବିଷା ବିଧେମ। ଶଙ୍ଖାସୁର ବେଦ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡିତେ ଶ୍ରବଣ କରି ଏମିତି ଭାବରେ ମଜିଗଲା। ବାପା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଲା ବେଦକୁ କେମିତି ହରଣ କରିବି। ମୁଁ ତ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି ଆଉ ହେଟାକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିବାର ସାରା ଶଙ୍ଖ ରୂପକୁ ପଣ୍ଡିତେ ମାୟାରେ ଧାରଣ ଧାରଣ କଲା। କଲା ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଲା ଆଜ୍ଞା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଛି ପ୍ରଳୟ ଜଳ, ହଁ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ହଁ। ଶଙ୍ଖ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ଧାରଣ କରିଛି ନା ଦୈତ୍ୟ। ଦୈତ୍ୟ ଶଙ୍ଖାସୁର ପୁଅରେ ହଁ। ଶଙ୍ଖ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆଚ୍ଛା। ମୋ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ବେଦକୁ ହରଣ କରିଦେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଅରେ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ କୋଟରେ ଯାଇ ଧୀରରେ ଲୁଚିଲା। ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଏ ମଞ୍ଚେ ଚଳିଯିବ ଭଲା। ରହ ରହ କଳ୍ପବଟ କ୍ରୋଟରରେ ଯାଇକି ପଣ୍ଡିତେ ଲୁଚିଲା।
କାହିଁକି ହଁ, ନା କୋରଡ଼। ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ହଁ ଶଙ୍ଖ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ବେଦକୁ ବାପା ହରଣ କଲା ହଁ। ଯାଇ କଳ୍ପବଟ କ୍ରୋଟରରେ ଲୁଚିଲା। କ୍ରୋଟର ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା କୋରଡ଼ ତ ହଁ ହଁ ହଉ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ବାଟୁରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହଁ ବେଦ ଦେଇଥିଲା କିଏ? ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନିଜେ ବିଶ୍ୱରୂପ ନିଜେ ହଁ। ଭଗବାନ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ହଁ। ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ଦେଇଥିଲେ ବେଦ। ହଁ ତେଣୁ ହଁ। ଏ ବେଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାସ୍। ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଲେ ମୀନବତାର। ଓହୋ ମାଛ ଅବତାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମିନ ବୋଲେ ଝାଇଁ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ମତ ଦିଅନ୍ତି କିଏ ସେ? ହଁ। ଧାଡିଟିଏ ମତ ଦେଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ହଁ ସୁନ୍ଦର ମତ ଦେଲେ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧି ଜଳେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତି କବି ଜୟଦେବ କୃତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସ। ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧି ଜଳେ ଜଳେ ଧୃତ ମାନସୀ ବେଦଂ ବିହିତ ବହିତ୍ର ଚରିତ୍ର ମଖେଦ ଚରିତ୍ର ମଖେଦ ବିହିତ ବହିତ ଚରିତ୍ର ମଖେଦ ତାହାକେ ସବଧୃତ ମୀନ ସରିବ ଏ କେଶବଧୃତ ଆହାକେ ସବଧୃତ ମୀନ ଶରୀର କେଶବଧୃତ ମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଆରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ତେବେ ସେଇ ଲୀଳାମୟ ବିଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମୀନ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଠିକ ସେଦିନ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ହଁ ବେଦକୁ ପଣ୍ଡିତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୀନ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବାଟୁରେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରେ ହଁ। ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ। ବାପା ଦୈତ୍ୟ ସେଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ ମାଗିଲା? ମତେ ତ ମାରିବେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହେ ଠାକୁରେ ହଁ। ମୋତେ ମାରିବ ତ ସତ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିବେଦନ। କଣ ସେ ଅଳି କଣ ସେ ଅଳି? କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ହଁ ମୋର ଅସ୍ଥିରେ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଅସ୍ଥି ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ ଆପଣ ସେଇଠି ବିଜେ କରିବେ ଆପଣ ସେଇଠି ବିଜେ କରିବେ। ବାସ୍। ସେଇଠି ନୀଳ ପର୍ବତ ମୋର ଅସ୍ଥି ଉପରେ ରହିବ। ନୀଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଶଙ୍ଖ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଶଙ୍ଖାସୁର। ହଁ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ରହିବ ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଶତଦଳ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ। ଶତଦଳ ପଦ୍ମ ଉପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଆପଣ ବିରାଜମାନ କରିବେ। କହିଲେ ଠାକୁରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବିଧବା ହବନି। ନା ଯୋଉଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଁ। ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଦିନ ରସାତଳକୁ ନେବି ପରେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇ ଲୀଳାମୟ ଈଶ୍ୱର ବିଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହଁ। ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ କାହାର ନା ଶଙ୍ଖାସୁର। ଶଙ୍ଖାସୁରର। ତତେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଧାଡି ପ୍ରମାଣ ଦେବି ତାପରେ ସମାପନ କରିବି। ଛାଡ଼ି ଆସ ବହି କହିଲେ କଦା ଚିତ କାଳମ୍ଦି ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କରବୋ ଦାର ভিনারি বদন কমলা স্বাদ মধুপ କହିଲେ ରମା ଶମ୍ଭୁର ବ୍ରହ୍ମା ସୁରପତି ଗଣେଶ ଚିତ ପଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ କହିଲେ ଭବା यार ओडिया अनुवाद गोटे धाड़ी खाली किए जगन्नाथ जी प्रकृत कृष्ण की प्रमाण गोटे की। धाड़ी प्रमाण तापर विषय वस्तु आड़े बहिनी बुझिबा बाहरी। हौ कहिले ब्रज कामिनीଙ୍କ मुख मंडल आहार जो पाने आहा सदा
ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବାହୁ ଆଜ୍ଞା ଅଦ୍ୟ ଅଧିବାସ ରଜନୀରେ ରଜନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ହଁ ଯଜମାନ ସପରିବାରଙ୍କର ହଁ। ଦୁଇ ଦଳ ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାସ୍। ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କର ହେଲା। ଅଡୋଶୀ ପଡୋଶୀ ଯେତେ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କର। ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ସର୍ବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏକବାର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ